Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Friends, today we are going to learn one of the best motivational poem and that is If, written by Rudyard Kipling. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूप मोटिवेशनल आहे की ज्या व्हिडिओमधून आपण एक इन्स्पायरिंग स्टोरी की एक कवी आपल्या मुलाला कशा प्रकारे ॲडवाइस करतो की जीवन जगण्यासाठी एक परफेक्ट मॅन बनण्यासाठी विच क्वालिटीज आर नेसेसरी. ऑल दिस क्वालिटीज द पोएट हॅज डिस्क्राइब्ड in this poem. But before watching this video, as usual, I request you don't forget to subscribe my channel. Okay, let's begin the poem If, written by Rudyard Kipling. First of all, let's see a brief introduction about the poet Rudyard Kipling. Rudyard Kipling born in 1865 and died in 1936. Rudyard Kipling was an English journalist, short story writer, poet and novelist. Kipling was one of the most popular writer in United Kingdom. In both prose and verse आणि गद्य म्हणजेच गद्य आणि कवितेमध्ये and late 19th century and early in the 20th century म्हणजे 19व्या शतकाच्या एंडिंगला आणि 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला that Rudyard Kipling was one of the best poet. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1907 at the age of 42. अशा प्रकारे this is a brief introduction about the poet. Okay, now we shall see a brief introduction about the poem. आता कवितेची थोडक्यात समरी आपण ऐकून घेऊया. ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितले की या कवितेमध्ये कवी रुडयार्ड किपलिंग इज ॲडवाइजिंग हिज सन. या कवितेमध्ये कवी आपल्या मुलाला एक सल्ला देतोय या कवितेच्या माध्यमातून की जीवनामध्ये या समाजामध्ये या जगामध्ये जगताना तुला कशा प्रकारे चांगले गुण अक्वायर्ड करायचे आहेत. विच क्वालिटीज यू हॅव टू अक्वायर्ड इन युअर लाईफ फॉर अचिव्हिंग सक्सेस, फॉर टू बी अ गुड परफेक्ट मॅन. हे या कवितेमधून तो सांगतोय. किपलिंग रोट दिस पोएम फॉर हिज सन, जे आपण असं म्हणू शकतो. द पोएट वॉन्टेड टू शो हिज सन द राईट वे टू द फ्युचर लीडर, टू बी अ परफेक्ट मॅन. म्हणजे एक परफेक्ट मॅन बनण्यासाठी, एक फ्युचर लीडर बनवण्यासाठी तो आपल्या मुलाला ॲडवाइस करतो. सो ही इज ॲडवाइजिंग हिज सन थ्रू दिस पोएम. बट इट हॅज, तो फक्त मुलालाच ॲडवाइस करत नाही तर या ॲडवाइसमधून इट गेट्स इन्स्पिरेशन. वी ऑल ऑफ अस, आपल्याला देखील यामधून प्रेरणा भेटते. सो अशा प्रकारे एक ॲडवाइस देणारी कविता या कवितेचा सार आहे. ओके, लेट्स सी अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. फर्स्ट टू लाइन्स आर लाइक दिस. इफ यू कॅन कीप युअर हेड when all about you are losing theirs and blaming it on you. Difficult word is there. Keep your head means not to get angry or remain calm and peaceful. Explanation. Now as I told you, the poet is advising his son. कवी आपल्या मुलाला सल्ला देतोय. काय सल्ला देतोय? इफ यू कॅन कीप युअर हेड वेन ऑल अबाउट यू, म्हणजे वेन ऑल अबाउट यू, जेव्हा सर्वजण तुझ्याबद्दल आर लॉसिंग देअर्स, मनाचा समतोल जाऊन इतर लोक काय करतील? ब्लेमिंग इट ऑन यू, ते तुझ्यावरती ब्लेम करतील. म्हणजे इतर लोक, when other people losing their control on their mind and blaming it on you, that time you should be keep calm and quiet. You should not be angry. तेव्हा तू angry किंवा रागवू नकोस. हेच याच्यामधून तो कवी ॲडवाइस देतो. as you know that because to be a good human being, to be succeed in life, we should be always calm and quietness with other people. We should keep calm when other people around us are blaming. In this line, there are two opposite positive and negative ideas are there. One, positive ideas, keep your head,
and negative idea is there, lost your head. And in these two lines there are one figure of speech, that is antithesis. Antithesis means opposite or strongly contrasting ideas, म्हणजे परस्पर विरोधी कल्पना जेव्हा ओळीमध्ये दिसून येतात तेव्हा antithesis हा figure of speech असतो. Next two lines. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. Trust, विश्वास ठेवणे. To make allowance for म्हणजे विचारात घेणे, विचार करणे. To be considered, त्यांचा विचार करणे. Now let's see the explanation of these two lines. The poet says, if you can trust yourself when all men doubt you, means you should have the faith in yourselves. तुला तुझ्या स्वतःवरती विश्वास असायला पाहिजे. Even when other doubts you, जेव्हा इतर लोक तुझ्यावरती डाउटिंग करतील, that time you should have a trust, you should have a faith yourself. तुझा स्वतःवरती विश्वास पाहिजे. But after that, तर त्याच्यानंतर बट मेक अलाउन्स फॉर देअर डाउटिंग टू. इथे काय म्हटलेलं आहे, मेक अलाउन्स फॉर देअर डाउटिंग टू. वाय दे आर डाउटिंग मी, ते मला काय माझ्यावरती का शंका घेतात याचा देखील तू विचार कर. तुझ्या स्वतःवरती विश्वास आहे की नो, आय एम राईट, आय एम नॉट बॅड. But why other people are doubting me, you should think on these. We should give some importance to their doubting too and try to find out what may be the reason for their suspicion. Why they are doubting me? याचा देखील विचार कर. So this type of advice the poet is giving in this two lines. So again here are the two positive and negative qualities. One, trust yourself. This is the positive quality, and opposite to doubt others. So these are the two qualities. The same figure of speech is there, that is antithesis, means opposite ideas. Trust and doubt, these opposite ideas are expressed. ह्या परस्पर विरोधी कल्पना इथे ट्रस्ट करणे, विश्वास ठेवणे आणि डाऊट, शंका घेणे इथे मांडलेले आहेत. म्हणून ते अँटिथिसिस हा फिगर ऑफ स्पीच आपल्याला दिसून येतो. नेक्स्ट लाईन, इफ यू कॅन वेट अँड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, म्हणजे वी शुड वर्क हार्ड अँड वेट फॉर द रिझल्ट पेशन्सली. म्हणजे कवी ते आपल्या मुलाला सांगतो की आपण खूप हार्ड वर्क करायला पाहिजे, पण हार्ड वर्क केल्यानंतर वी शुड वेट फॉर द रिझल्ट. त्या हार्ड वर्कचा रिझल्ट येईपर्यंत आपल्याला वेट, आपल्यामध्ये तेवढा पेशन्स हवा. वी शुड नॉट गेट टायर्ड बाय वेटिंग. आणि वेट करता, वाय डज नॉट आय गेट द रिझल्ट इमिडिएटली, का लवकर मला रिझल्ट मिळत नाही, असं उतावीळ होऊन चालणार नाही. यू शुड हॅव अ पेशन्स. म्हणून तो काय बोलतो, यू शुड नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग. वाट बघण्यामध्ये तू टायर्ड होऊ नकोस, थकून जाऊ नकोस. म्हणजे यू शुड हॅव अ patience for achieving success. Next line, or being lied about, don't deal in lies. Difficult word. Being lied about means false things spoken about oneself by others. म्हणजे इतरांकडून एखाद्याबद्दल चुकीची अफवा पसरवणे किंवा चुकीचं बोललं जाणे, इतरांना सांगणे. Explanation of this line is, कवी बोलतो, people may lie about us to others. म्हणजे लोक तुझ्याबद्दल खोटे अफवा पसरवू शकतात. At that time, त्यावेळी don't deal in lies means you should not indulge yourself in lies. म्हणजे त्या खोटेपणामध्ये तू गुंतून जाऊ नकोस, त्याच्यामध्ये अडकू नकोस. ते आपल्याबद्दल खोटं बोलतात म्हणजे आपण देखील त्यांच्याबद्दल काहीतरी इरिटेट होऊन, रागवून खोटं बोलूया. सो वी शुड नॉट इंडल्ज, म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये अडकू नये. आपण आपल्या पद्धतीने वी शुड नो, वी शुड ट्रस्ट अवरसेल्फ. आपल्याला आपल्यावरती विश्वास आहे की आय एम राईट. सो दॅट इज वाय समटाइम्स इन सोसायटी अदर पीपल मे बी lied about you, they may be talk false about you. That time we should not indulge in their lies. त्यांच्या या खोटे बोलण्यामध्ये आपण गुंतू नये,
ते खोटे बोलल्यामुळे आपण आपल्या मनाचा समतोल जाऊन आपण देखील खोटं बोलू नये असं हे कविते आपल्या मुलाला सल्ला देतोय. नेक्स्ट लाईन, और being hated don't give way to hating. Give way to hating means allow hatred to take control of oneself. म्हणजे give way hating म्हणजे आपणही आपल्यामध्ये राग क्रिएट करून, अँगर क्रिएट करून आपण देखील इतरांचा तिरस्कार करणे. Now let's see the explanation of this line. The poet advised to his son, being hated, लोक तुझा तिरस्कार करीत असताना, हेट करीत असताना, डोंट गिव्ह वे टू हेटिंग, तू तुझ्यामध्ये देखील त्यांच्याबद्दल तिरस्कार निर्माण करू नकोस. इन शॉर्ट वी कॅन से, पीपल मे शो देअर हेट्रेड टुवर्ड्स यू. लोक तुझ्याबद्दल हेट्रेडनेस दाखवू शकतात, तरी सुद्धा यू शुड नॉट हेट देम. You should show your love and respect for them, because no man or woman is perfect in this world. या जगामध्ये कोणीच परफेक्ट नाहीये. Everyone has a strength and weakness. प्रत्येकामध्ये काही पॉझिटिव्ह आणि काही कमजोरी असतात. We should respect them. We should respect those people for the गुड क्वालिटीज इन देम. त्यांच्यामध्ये जी चांगली गोष्ट आहे त्याच्याबद्दल आपण रिस्पेक्ट देऊया, पण त्यांचा ते हेट करतात म्हणून आपण हेट करू नये. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाईन. नेक्स्ट लाईन, अँड एट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाईज. डोंट लुक टू गुड म्हणजे जास्त आपण चांगले आहोत असं दाखवू नको. नॉर टॉक टू वाईज, वाईज म्हणजे हुशार, खूपच हुशार आहोत हे पण दाखवू नको. एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाईन, द पोएट सेज हिअर, वी शुड नॉट शो अस ॲज अ टू गुड पर्सन. म्हणजे आपण असं शो करायचं नाही की आपण खूपच चांगली व्यक्ती आहोत. ऑर टॉक टू वाईजली विथ कॉमन पीपल. सामान्य लोकांशी बोलताना त्यांच्यापेक्षा आपण वी आर सो क्लेवर असं डोंट शो, दाखवू नका. इवन आफ्टर पॉझेसिंग सच क्वालिटीज, जरी आपल्याकडे त्या क्वालिटीज असल्या पण ते शो ऑफ सामान्य लोकांपुढे करू नका. बिकॉज हॅव्हिंग अक्वायर्ड ऑल दिस गुड क्वालिटीज मेन्शन अबाव, पीपल जनरली फील प्राऊड. कधी कधी काय होतं, आपल्याकडे जर चांगले गुण असेल आपण थोडासा आपल्याला गर्व होतो. वी शुड फील अ प्राऊड ऑफ अँड टेंड टू शो ऑफ हाऊ गुड वी आर. तेव्हा आपण किती चांगले आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. बट व्हॉट विल हॅपन बिकॉज ऑफ इफ वी शो ऑफ अवर क्लेवरनेस और वाइजनेस. द पोएट वॉर्न अस, कवी आपल्याला सतर्क करतो. इन दॅट केस अदर वूड फील अनकम्फर्टेबल. आपण असं जर इतरांसमोर दाखवण्याचा प्रयत्न केला तर दे मे बी फील अनकम्फर्टेबल इन आवर कंपनी अँड अवॉइड अस, ते आपल्याला अवॉइड करतील. अँड दॅट इज वाय ही सेज डोंट लुक too good nor talk too wise. Okay, so in this line there is one figure of speech, repetition. Repetition एक figure of speech आलेला आहे, कारण repeated words, एक word repeat झालेला आहे. To, T-O-O, this word is repeated, that is why the figure of speech repetition is there. Next line, if you can dream and not make dreams your master. म्हणजे कवी बोलतो तुम्ही स्वप्न बघा पण त्या स्वप्नाला तुमचा मास्टर, तुमचा अधिकारी, एक बॉस होऊ देऊ नका. मीन्स टू डू समथिंग बिगर, काहीतरी बिगर, काहीतरी वेगळं करण्यासाठी वी शुड ड्रीम फर्स्ट. आपण स्वप्न पहिल्यांदा बघतो. बट द पोएट ऑल्सो रिमाइंड्स अस नॉट टू बी गायडेड बाय अनरिअलिस्टिक ड्रीम. म्हणजे स्वप्न बघा पण एक अनरिअलिस्टिक ड्रीम बघू नका. म्हणजे त्या ड्रीमला आपल्यावरती हवी होऊ देणं, म्हणजे अवास्तव कुठलंही ड्रीम बघून त्याच्यामध्ये अडकून पडू नका. म्हणजेच नॉट मेक ड्रीम्स युअर मास्टर. इफ ड्रीम्स टेक द ड्रायव्हर सीट, जर ड्रीमने आपल्यावरती कंट्रोल करायला गेलं सर, ड्रायव्हर पूर्ण गाडीचं कंट्रोल करतो. वी शुड गेट डिटॅच फ्रॉम द रियालिटी अँड इव्हेंच्युअली फेल. तर यामुळे काय होईल की आपण त्या आपल्या स्वप्नांचाच आपण गुलाम होऊन जाऊ आणि इट मे बी पॉसिबल दॅट we may be fail in our life. You should not be make your dream your master. Here is the one figure of speech, that is a repetition. Which word is repetition? Repeated. The word dream is repeated here. Next two lines.
If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. Difficult words. Triumph means victory, vijay, and disasters means अपयश, नुकसान. इम्पोस्टर्स मीन्स चीटर, डिसिवर्स, जे इतरांना फसवणारे लोक असतात त्यांना इम्पोस्टर्स म्हटलेलं आहे. नाउ लेट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टू लाइन्स. द पोएट सेज इफ यू कॅन मीट विथ ट्रिम्फ अँड डिझास्टर्स, जर तुमच्या लाईफमध्ये तुम्हाला विजयी एखाद्या टायमाला यश पण मिळू शकतो, तुम्ही विजयी होऊ शकता, किंवा लाईफमध्ये डिझास्टर म्हणजे अपयश देखील होऊ शकतो, तेव्हा हे यश आणि अपयश आपल्या लाईफमध्ये जणू काय एखाद्या फसवणाऱ्या लोकाप्रमाणे असतात. असे लोक फसवतात ना, चीटर्स. इनडायरेक्टली वी कॅन से दॅट लाईफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस अँड फेल्युअर. दॅट इज अ ट्रिम्फ अँड डिझास्टर, जॉय अँड सॉरो, गुड टाइम अँड बॅड टाइम. सो we should accept both and face both situation with similar treatment. म्हणजे ते काय म्हटलेलं आहे की दोन्ही सिच्युएशन्स आपल्या लाईफमध्ये येऊ शकतात. यश आणि अपयश. त्या यशाने हुरळून जाऊ नये असं बोलतात, म्हणजे खूप अत्यानंद होऊन जाऊ देऊ नका, किंवा अपयशाने खचून जाऊ नका. दोन्ही सिच्युएशनमध्ये यू शुड बी स्टेबल. यू शुड ॲक्सेप्ट, यू शुड बी ॲज इट इज. तुम्ही आहे तसेच तुम्ही त्याला फेस करायला पाहिजे. मीन्स वी शुड फेस बोथ द सिच्युएशन, ट्रिम्फ अँड डिझास्टर मीन्स हॅपीनेस अँड सॉरो, विथ अ सिमिलरली. यशामध्ये ज्याप्रमाणे आपण आपली मनस्थिती असते तशी अपयशामध्ये पण खचून न जाणे. ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर. हिअर द पोएट पर्सोनिफाईज ट्रिम्फ अँड डिझास्टर, कॅपिटलायझिंग अँड कॉलिंग देम टू इम्पोस्टर्स. म्हणजे कवीने इथे ट्रिम्फ अँड डिझास्टर्स या दोन शब्दांना एक मानवी गुणधर्म दिलेला आहे. त्याला आपण पर्सॉनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इथे यूज केलेला आहे, की त्यांना काय म्हटलेलं आहे, दे आर ॲज ए इम्पोस्टर्स. हे दोन क्वालिटीज जणू मानवाच्या जीवनामधले कसे आहेत, हे दोन सिच्युएशन इम्पोस्टर्स म्हणजे एखाद्या फसवणाऱ्या लोकाप्रमाणे आहेत. सो द पोएट हॅज पर्सॉनिफाईड ॲज अ impostors or cheaters for triumph and disaster. So here figure of speech is personification. Next two lines. If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. Knaves means dishonest person. असे अप्रामाणिक किंवा एक चीटर आपण म्हणू शकतो. एक्सप्लेनेशन. पोएट सेज दॅट इफ यू कॅन बेअर म्हणजे सहन करणे, तू सहन कर. द ट्रूथ यू हॅव स्पोकन, इफ यू स्पोक एनी ट्रूथफुल थिंग्स, एखादी तू सत्य गोष्ट सांगितलेली असेल आणि ती सत्य किंवा खरी गोष्ट सांगितलेली काही लोक काय करतील, ट्विस्टेड, त्याच्यामध्ये चेंज करून काय करतील, ती ट्रूथनेस ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रॅप फॉर फूल्स. काही नेव्स पीपल, नेव्स म्हणजे चीटर्स, डिसऑनेस्ट पीपल, तू सांगितलेलं सत्य त्याच्यामध्ये बदल करून इतरांना फसवण्यासाठी काहीतरी चुकीचं सांगतील, आणि हे जेव्हा तुला ऐकायला मिळेल तेव्हा तू त्यांच्यावरती रागवू नकोस, तर ते सहन कर. की ह्या मूर्खांनी दुसऱ्यांना मूर्ख करण्यासाठी आपण चांगली सांगितलेली गोष्ट त्याच्यामध्ये बदल करून काहीतरी चुकीचं सांगितलं. वी हॅव टू बेअर, आपण सहन करायला पाहिजे. द टफ सिच्युएशन वेअर वी सी दॅट आवर स्पीच आवर स्टेटमेंट इज डिस्टॉर्टेड. आपलं स्टेटमेंट किंवा स्पीच डिस्टॉर्टेड आहे, बिघाड केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये ट्विस्ट केलेलं आहे. बाय समवन, कोणाकडून तरी, कशासाठी, टू बी फूल्स टू अदर्स, इतरांना फसवण्यासाठी. व्हेरी ऑफन, बऱ्याच वेळा काय होतं, वी सी दॅट पीपल मिसइंटरप्रिट or even deliberately distort our words to use in their favor.
म्हणजे त्यांचा स्वतःचा फायदा घेण्यासाठी आपले बोललं सत्य बोललं काहीतरी चुकीच्या अर्थाने ते सांगतात. रॅदर दॅट टाईम वी शुड नॉट लॉस आवर टेम्पर. आपण आपला टेम्पर, आपला रागावरती कंट्रोल ठेवायला पाहिजे. अँड वेन वी हिअर दिस थिंग, जेव्हा हे ऐकल्यानंतर, सो वी शुड हॅव अ पेशन्स, वी शुड बेअर, आपण हे सहन करायला पाहिजे. हेच कविते सांगतोय. नेक्स्ट लाईन्स, और वॉच द थिंग्स यू गेव युअर लाईफ टू ब्रोकन अँड स्टूप अँड बिल्ड देम अप विथ वॉर्न आउट टूल्स. स्टूप म्हणजे झुकणे, बिल्ड म्हणजे बांधणी करणे, पुनर्बांधणी करणे. एक्सप्लेनेशन, और वॉच द थिंग, जेव्हा तू बघशील, यू गेव युअर लाईफ टू ब्रोकन, एखादी गोष्ट खूप प्रयत्नाने तू तयार केलेली आहे आणि ती तुझ्या डोळ्यासमोर डिस्ट्रॉय झाली, ब्रोकन झाली. दॅट टाईम यू स्टूप, तू परत स्वतःला झुकून, स्वतःला बेंड करून काय कर, बिल्ड देम अप विथ वॉर्न आउट टूल्स. वॉर्न आउट टूल्स म्हणजे तुझ्याकडे जे काही रिसोर्स किंवा साधनं असतील त्याने तू ती गोष्ट परत निर्माण करण्याचा प्रयत्न कर, रिबिल्ड. इन इंग्लिश वी कॅन से दॅट वी हॅव टू होल्ड आवर नर्व इवन आफ्टर सीइंग दॅट आवर फेवरेट थिंग्स दॅट वी बिल्ट विथ ऑल आवर एफर्ट अँड टाईम इज ब्रोकन. तेव्हा आपण आपल्या नर्व काय करायला पाहिजे की होल्ड करून ठेवायला पाहिजे. देन वी हॅव टू पिकअप द स्कॅटर्ड पार्ट्स, ते ब्रोकन झाले, स्कॅटर झाले पार्ट्स पिकअप करा आणि बिल्ड इट ऑल ओव्हर अगेन, परत रिबिल्ड करण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे जे काही मेहनतीने कमवलेलं आहे ते परत, जरी डिस्ट्रॉय आपल्या डोळ्यासमोर झालं, खचून न जाता त्याची पुनर्निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करा. दिस इज अनदर की टू गेटिंग टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आणि हे केलंच तर यू कॅन रीच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. यशाच्या शिखरावरती, जगामध्ये टॉपला तू जाऊ शकशील, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवीच्या अनुसार. या कवितेमध्ये फिगर ऑफ स्पीच, अलिट्रेशन आणि मेटाफर आलेला आहे. अलिट्रेशन कारण एक अल्फाबेट परत रिपीट झालेला आहे. वॉर्न आउट टूल्स, इथे W इज रिपीटेड म्हणून अलिट्रेशन. अँड मेटाफर आणखीन एक फिगर ऑफ स्पीच आहे. कोणत्या वहीमध्ये? अँड स्टूप अँड रिबिल्ड देम अप विथ वॉर्न आउट टूल्स. नेक्स्ट लाईन्स, if you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with king nor lost the common touch. Difficult word maybe. Keep your virtue. Keep your virtue means keep one's goodness or moral under any condition. म्हणजे आपले चांगले सद्गुण टिकवून ठेवणे. अँड लॉस द कॉमन टच मीन्स रिफ्यूज टू इंटरॅक्ट विथ कॉमन पीपल, म्हणजे सामान्य लोकांशी संपर्क तोडणे, त्यांच्यापासून दूर जाणे. एक्सप्लेनेशन, कवी बोलतो आपल्या मुलासाठी, इफ यू कॅन टॉक विथ क्राऊड, जेव्हा तू क्राऊड मीन्स कॉमन पीपलशी, वेन एव्हर यू आर टॉकिंग विथ देम, त्यांच्याशी बोलत असताना, कीप युअर व्हर्च्यू, तुझे जे मूल्य आहे, तुझे जे चांगले गुण आहेत ते तसेच ठेवू. कधी कधी कॉमन लोकांशी बोलताना तू त्यांच्यासारखं पूर्ण होऊ नको, म्हणजे चांगले गुण आपले जपणूक ठेवून त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट ठेवू. म्हणजेच काय, वी शूड स्टे इन कॉन्टॅक्ट विथ पीपल फ्रॉम एव्हरी क्लास, म्हणजे समाजातील प्रत्येक वर्गाशी आपण कॉन्टॅक्ट ठेवलं पाहिजे. कशा प्रकारे? विदाऊट लॉसिंग आवर व्हर्च्यूज, म्हणजे आपल्यामधले सद्गुण नष्ट न होऊ देता त्यांच्याशी संपर्कामध्ये राहिलं पाहिजे. आणि पुढे काय बोलतो, ऑर वॉक विथ द किंग्स, जर तू एखाद्या राजाबरोबर चालत असेल, नॉर लॉस द कॉमन टच. ते किंग म्हणजे काही एखाद्या ग्रेट पर्सनॅलिटीबद्दल बरोबर किंवा एका सेलिब्रिटीबरोबर तू असशील, तेव्हा तू स्वतःला आपण पण खूप ग्रेट झालेलो आहोत असं समजून तू इतरांशी लॉस द कॉमन टच म्हणजे सामान्य लोकांपासून दूर त्यांचा संपर्क तोडू नकोस. म्हणजेच काय, we should be able to walk with the kings without going beyond the reach of the common people. म्हणजे कॉमन पीपल पासून दूर न जाता आपण एक ग्रेट रिच, ज्याला आपण किंग म्हणूया किंवा सेलिब्रिटी म्हणूया, यांच्याशी देखील कॉन्टॅक्टमध्ये राहायला पाहिजे. थोडक्यामध्येच काय,
the common touch would help us to realize the reality and feel the needs. सामान्य लोकांशी जर संपर्क तोडला तर जी काही रियालिटी काय आहे किंवा समाजामध्ये त्यांच्या फिलिंग काय आहेत याची आपल्याला जाणीव होते. आणि जे किंग लोकांबरोबर राहणे म्हणजे काही रिच पीपल बरोबर राहणे म्हणजे ऑन द अदर हँड जे नोबल ऑर द ग्रेट रिचर हायर क्लास पीपल बरोबर राहण्याचा आपल्याला काय फायदा होतो. वी विल गेट द पॉवर अँड अपॉर्च्युनिटी टू रीच द हायर गोल. म्हणजे आपल्याला एक उच्च स्तरावरती एक सक्सेस मिळवण्यासाठी त्यांचा यूज करू शकतो. म्हणजे दोन्ही गोष्टींमध्ये आपण सर्वांशी सिमिलरपणे कॉन्टॅक्टमध्ये राहिलं पाहिजे, वेदर इट इज अ रिचर or the common or poor people. Next lines, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much. Difficult word, foes. Neither means not. Foes means enemy, shatru, dushman. म्हणजे and count with you means be equally, be इक्वल इम्पॉर्टन्स टू एव्हरीवन. ओके, सर्वांना समान समजणे. त्याचा मिनिंग काय होतो, एक्सप्लेनेशन काय होऊ शकतो. इफ नायदर फोज नॉर लव्हिंग फ्रेंड कॅन हर्ट यू, द पोएट सेज, तुझे शत्रू किंवा तुझे प्रेमळ मित्र तुला हर्ट करणार नाहीत, तुला मन दुखवणार नाहीत. किंवा इफ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नॉट टू मच, जर तू सर्वांना समानपणे महत्त्व दिलं तर तुझे कोणी शत्रू निर्माण होणार नाहीत किंवा शत्रू देखील तुला त्रास देणार नाही किंवा प्रेमळ मित्र देखील तुला त्रास देणार नाही. सांगण्याचा अर्थ असा आहे, यू शूड बिहेव विथ सिमिलरली. यू शूड गिव इम्पॉर्टन्स टू ऑल द पीपल, वेदर इट इज अ ग्रेट or poor. That time you will not have your enemies or loving friend will not hurt you. जर तू सगळ्यांशी समानतेने वागलास तर तुला कोणीच त्रास देणार. We should develop healthy relationship with everyone around us and should not allow anyone to harm us. हेल्दी रिलेशन सर्वांशी सेम ठेवतो, कोणी आपल्याला हार्म करणार नाही. नेक्स्ट लाईन्स, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds with worth distance of run. Fill means to use करणे. अनफॉरगिव्हिंग मिनिट म्हणजे एक अमूल्य, प्रत्येक मिनिटाचा अमूल्य असा क्षणाचा यूज करणे. विथ 60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन मीन्स मेक गुड यूज ऑफ एव्हरी सेकंड विदाउट वेस्टिंग. म्हणजे एक सेकंदही वाया न घालवता प्रत्येक सेकंदाचा यूज करणे. Now let's see the explanation. Poets say that if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, means you know that time is precious. या ओळीमधून कवीला हे म्हणायचं की वेळ खूप प्रेशियस असते, मौल्यवान असते. अ मिनिट इज फिल्ड विथ 60 सेकंद. एका मिनिटामध्ये 60 सेकंद असतात. टाईम, मिनिट मीन्स मिनिट, इथे मिनिटाला टाईम कवीला असं म्हणायचं आहे. टाईम इज हिअर कॉल्ड अनफॉरगिव्हिंग ॲज इट वेट्स फॉर नन. टाईमला खूप अनफॉरगिव्हिंग म्हणलेलं आहे, मौल्यवान म्हटलं आहे, जे की कोणासाठी देखील तो थांबत नाही. अँड डझंट फॉरगिव्ह हिम हू वेस्ट इट. जो हा वेळ वाया घालवतो तो टाईम कोणाला फॉरगिव्ह देखील करत नाही, माफ करत नाही. म्हणून वी शुड युटिलाइज एव्हरी मिनिट ऑफ अवर लाईफ इन प्रोडक्टिव्ह वर्क. म्हणून आपल्या जीवनामधल्या प्रत्येक मिनिटाचा एक प्रोडक्टिव्ह वर्कसाठी, एका चांगल्या कामासाठी यूज करायला पाहिजे. वेस्टिंग टाईम इज नॉट समथिंग वी कॅन अफोर्ड इन अवर शॉर्ट स्पॅन्स ऑफ लाईफ. या छोट्याशा जीवनामध्ये वेळ वाया घालवणं आपल्याला परवडण्यासारखं नाही. म्हणून द पोएट वॉन्टेड टू से हिअर, वी शूड यूज एव्हरी सेकंड ऑफ अवर लाईफ फॉर गुड वर्क. नेक्स्ट लाईन्स, युअर्स इज द अर्थ अँड एव्हरीथिंग दॅट्स इन इट अँड विच इज मोर, ए विल बी अ मॅन माय सन. बी अ मॅन मीन्स टू बी अ गुड परफेक्ट ह्युमन बिईंग. या शेवटच्या ओळीमधून कवी
थोडक्यामध्ये असं सांगू इच्छितो, ह्या पूर्ण कवितेमध्ये ज्या कंडिशन्स कवीने आपल्या मुलासमोर ठेवलेल्या आहेत अँड इफ यू फुलफिल ऑल दिस कंडिशन, ह्या सगळ्या गोष्टी मी सांगितल्याप्रमाणे जर तू अंमलात आणल्यास तर काय होईल, युअर्स इज द अर्थ, ही पूर्ण धरती माता तुझी होईल अँड एव्हरीथिंग दॅट्स इन इट, या पृथ्वी तलावरती जे काय आहे ते तू मिळवू शकतोस आणि विच इज मोर, त्याच्याही पेक्षा जास्त, यू विल बी अ मॅन माय सन, तू एक खरा perfect human beings होशील. So indirectly we can explain that finally comes the achievement that we can get if we fulfill all the condition mentioned so far. या पोएममध्ये ज्या कंडिशन मेन्शन केलेल्या आहेत त्या आपण फुलफिल केल्या तर आपलं अचिव्हमेंट जे आहे ते आपण मिळवू शकतो. We can win this earth and everything in it. We can go to top of the world and rule over everything, and what is more, we should be a complete and perfect human being. So in short we can say, so एक परफेक्ट ह्युमन बिईंग त्याच्या पुढे आपण म्हणू शकतो. सो अशा प्रकारे ह्या पूर्ण कवितेचा सार असा होईल, या पूर्ण होल पोएम इनडायरेक्टली द थीम ऑफ द पोएम ऑर द समरी ऑफ द पोएम वी कॅन से, वी शुड नॉट फॉरगेट दॅट, आपण हे विसरायला नको, किपलिंग रोट दिस पोएम फॉर हिज सन. As it is addressed in every last line, the poet wanted to show his son the right way to be future leader, but it has inspired many a man in their journey of life on the earth so far. So कवीने जरी मुलासाठी कविता लिहिली असली परंतु या आपल्या सर्वांसाठी it is a very good motivated poem. Friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, please write in comment box. Wish you a good day. Take care. Thank you very much.